அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. This is the Maha Mantra. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க. May all sentient beings live in happiness. வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க. May the divine feet of Vallalar be praised. My dear brothers and sisters in spirit, first of all, I have to thank you all, particularly Mr. Sri Kantaraja of London for arranging this wonderful satsang. You might think why I selected this topic, because I believe in it, because all the other ways have already failed. Vallalar's way alone has won. For example, in one part or the other of the world, in the past 10 millennia of recorded history, wars have been going on except in one place, that is, in Tamil Nadu. In the last 150 years, there were no wars in Tamil Nadu. It has been an oasis in the midst of a desert. So that was why I selected this topic. And I would like, it's a vast subject. To bring about the world peace is a vast subject. I don't know whether I could do justice to this topic in half an hour or 1 hour. So I would like to compartmentalize my speech into 4 sections. One is Vallalar and its relevancy to the topic. Second, causes of conflict, violence and wars. Third one, solutions for the conflicts. Fourth one, practical steps to be taken by all humans, which is the duty of every individual. Let us go one thing at a time. Before embarking on the journey, I would like you to know these books. This is the Philosophy of Ramlinga Vallalar, which I published some 6 months ago on a Thaipusam day. This is published in 2 volumes. It consists of 1,300 pages. It deals exhaustively with the philosophy of Ramlinga Vallalar. First, it aims to establish Vallalar as one of the greatest philosophers of all time. Secondly, it wants to establish that Vallalar is a complete philosopher. What do I mean by complete philosopher? According to philosophers, there are only 4 complete philosophers in the West: Plato and Aristotle in Greece, and Immanuel Kant and George Hegel in Germany. And we can add one more name to that list, that is of Ramlinga Vallalar. In this book, there are about 35 topics. I have dealt with 35 branches of knowledge, and Vallalar has got something original to contribute to every branch of knowledge. Not only that, in the last 300 pages, Vallalar's yoga of attaining mukti, siddhi, jnana siddhi, and then 5 level of 5 gods, and how to attain Sivahood. And there are 9 stages in Siva. That is, Urunangu in Tamil. In Saiva Siddhanta we say Urunangu, Uru Aru Undru, Arunangu. So there are 4 forms of Siva, 1 form and formless one, and 4 formless forms. So there are 9 stages according to Tirumular and our Agama Sastras. And Vallalar adds one more to that. Not adds, God revealed it to Vallalar and he calls it Arutchivam. At the beginning of his long poem, Arutperunjodi Agaval, he says, Arutchiva Nerisar, Arutperu Nilaival, Arutchiva Padiyam, Arutperum Jodi. So, this is Arutchivam. Arutchivam means he has got nothing but Arun. And in one more place he says, he always called himself a scientist. So being a scientist,
He says, Adi Anadiyam Arutperanjodi. We know about the Big Bang told us by the scientists. It took place about 1375,000, billion years ago. And who caused the Big Bang? Valalar says, Arutperanjodi. That was the name he gives to God. Jyoti means light. Perum Jyoti means infinitely vast light. And what is that light made of? It is made of absolute compassion called Arul in Tamil. And he gives us a complete new science of light. We know only about physical light, as we learn from Newton and Einstein. But Valalar says it is the last one. Physical light coming from sun, moon and fire is the last grade. The source of all these forms of light is Arul or Arperum Jyoti. And now scientists ask, what was before the Big Bang? And Valalar Swami says, Anadiyam Arutperum Jyoti. Even before the Big Bang, it was Arutperum Jyoti who existed. And where is it? It is everywhere. It is not only omnipotent, omniscient, it is omniprevalent, omni-reality. So he is everywhere. He is everywhere. But why are we not able to see it? You say it is everywhere, but why are we not able to see it? To see that, you must be endowed with the eyes of compassion. And here, Valalar Swami gives us another new science of ophthalmology. Even the eye doctors, they don't know about this new lesson. It says, man is endowed with 5 forms of eyes. Physical eyes, these physical eyes with which we can see only physical reality. And then mental eyes, eyes of imagination, we can imagine things. And then psychic eyes, with those psychic eyes, you could see the psyche or soul of other beings. And then spiritual eyes, with the spiritual eyes opened, you could see the spirit, the Atman of a man. And finally, eyes of compassion or divine eyes, the eyes of God with which God himself sees the universe. In a fraction of a second, he sees the whole of cosmos. And Valalar was able to see such a thing when God opened his eyes of compassion. He says, அண்ட கோடி அனைத்தும் காணும் கண்கள் எய்தியே அறிந்தேன் அங்கை கனிபோல் அவற்றில் உள்ள செய்தியே பிண்ட கோடி முழுவதும் காணப்பெற்று நின்னையே பேசி பேசி வியக்கின்றேன் இப்பிறவி தன்னையே. See, in this couplet he says 2 things. அண்ட கோடி அனைத்தும் காணப்பெற்றேன். I saw all the galaxies. That is one thing. And in the next line he says, பிண்ட கோடி முழுவதும் காணப்பெற்றேன். And he says, there are beings in all the galaxies. Now only science has come to the point where it asks, are there aliens? And Valalar Swami says, yes, there are aliens in any number of galaxies, and the number of those galaxies is increasing. And Valalar says, I saw all those alien beings. Pinda Kodi Murvadum Kana Petren. And then the next line he say, Pinda Kodi Murvadum Kana Petren in Pesi Pesi Viyakindan Ipiravidannaye. See, this is about the importance of the human body. And he says, these things are possible only with this human body. Why? He says, this is the microcosmos. This is the microcosmos. This contains in a miniature form the whole of macrocosm. The entire cosmos is already in our body. It's already in our body. That is why Valalar Swami says, the most important thing in life is the human body. Don't let it die. The very purpose of human life is to have immortality and divinity. Not to die, to have immortality and divinity. And he says it is possible. And he proved it in his own body, because he has given us a complete science of immortality and divinity, not by eating philosopher's stone or the extract taken from it called elixir of life, but by absolute compassion. Here he gives another science of compassion. He says, if you perform an act of compassion, what happens? Valalar Swami says, Buddha did not say that, other religious teachers did not say that, because in those days science was not prevalent. Now this is the scientific age, and Valalar always called himself a scientist, and he gives us the science of compassion. And he says, if you perform one act of compassion, one drop of ambrosia is formed in your mind.
So if we keep on performing acts of compassion, what will happen? At a certain stage, this ambrosia will accumulate to a certain extent, and then you will not fall sick, you will not fall sick, you will not grow old, and then finally you will not die, you will conquer the physical death, you will become immortal. Now, the scientists, the cutting edge scientists like Ray Kurzweil, Michio Kaku, and the British biologist Aubrey de Grey, they say in just 5 years, in 2030, man will become immortal. Our next generation will all be immortal, says Dr. Michio Kaku, the leading physicist after Einstein. And Vadalar was a great scientist. He says, a greater scientist than Darwin. In 1859, Darwin published a book called The Origin of Species. And in 1871, he published another book called The Descent of Man. And he established by these two books the theory of evolution. And one mathematics professor called Chauncey Wright, he wrote a letter to Darwin. Sir, you have proved the past. What about the future? What are the mutations that are going to take place in the human body? And Darwin replied, I don't know. But at the same time, in the 1860s and 70s, one man in Vadalur, in South Arcot district in Salem, in Madras state, he was transforming his body, physical body, into a body of pure Trideya Siddhi it is called. It is called, this impure body is translated in, is transformed into pure body is transformed into an Onkara body, and the Onkara body is transformed into a light body of Gnosis. Sutadegam, Pranavadegam, Jnana Degam. Muttiral vadivamum munniyang eidhurum. Attiral yanakarul arutperanjodi. God had blessed him with all these three forms of bodies. Now, Vadalar could appear in any of these three forms. He has already appeared in the form of a physical body, he has already appeared in Onkara body, and he has already appeared in the form of light body. He has given his darshan to me at the age of 45. So I have seen it. Mr. Tulasiram, the auditor of Aurobindo Ashram, he was also given a darshan of the light body. Oh, sorry. It seems Mr. Please speak in. Oh, so why not? So why not, madam? Why not? Why not, Mr. Sri Kantaraja? தமிழில் ஓகே பேசுகிறேம்மா ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை, மொழி ஒரு பிரச்சனை இல்லைம்மா. சரி, இப்போ சான்றோர்களே, ஆங்கிலத்தில் பேசினால் இது உலகம் முழுவதும் மற்ற மொழிக்காரர்களுக்கும் இந்த சில செய்தியே புதிது, இது அனைவருக்கும் போய் சேரும் என்ற கருத்தினால் நான் பேசினேன். மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. தமிழிலே பேச கண்டிப்பாக பேசுகிறோம்மா. இது என்ன இருக்குது? நான் ஆயிரக்கணக்கான சொற்பொழிவுகள் தமிழிலே கொடுத்துருக்கிறேன், நூற்றுக்கணக்கான சொற்பொழிவுகள் ஆங்கிலத்திலே கொடுத்துருக்கிறேன். மொழி ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நம்முடைய செய்தி மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும். இந்த செய்தி மிகவும் புதிது, அதற்காக நான் சொல்கிறேன். என்ன புதிது என்றால், நீங்கள் பாருங்கள், உலகத்திலே எத்தனையோ ஞான மார்க்கங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் எல்லா ஞான மார்க்கங்களிலிருந்து தமிழ் ஞான மரபு என்பது தனித்துவமானது. இதுவும் உயிரை பற்றி, ஆன்மாவை பற்றி பேசுகிறது, கடவுளை பற்றி பேசுகின்றது. ஆனால் அதோடு இன்னொன்றை சொல்லுகின்றது. ஆதியிலே திருவள்ளுவர் நமக்கு சொன்னார், வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும். தம்பி, நீ தெய்வமாக வேண்டும் என்று பெரிய யோகங்களை எல்லாம் ஒன்றும் நீ செய்ய வேண்டாம், வாழ்க்கையை முறையாக வாழ்ந்தால் போரும். அது எப்படி வாழ சொல்றாருங்க? அறம், பொருள், இன்பம் என்கின்ற 3 தலைப்புகளிலேயே எல்லாவற்றையும் திருவள்ளுவர் பெருமான் நமக்கு கொடுத்து விட்டார். ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன், கேளுங்களேன். என்னவென்றால், ஒரே மனித வாழ்க்கையினுடைய நிலைமை, அதனுடைய துன்பங்கள், அவற்றிற்குண்டான தீர்வுகள் அனைத்தையும் ஒரே ஒரு குறட்பாவில் கொடுத்து விடுகின்றார். பெரிய வேதனை என்னவென்றால், நம்முடைய தமிழ் மக்கள் தமிழில் இருக்கும் நூல்களை மதிப்பதில்லை. திருக்குறளா, அது ஏதோ பழமொழிகளின் தொகுப்பு, ஒரு நீதி நூல் என்கின்ற அளவில் பார்த்திருக்கின்றார்களே ஒழிய அதனுடைய உண்மையை இவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை. அதனால்தான் 50 ஆண்டு கால ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு நான் இந்த நூலை எழுதினேன். இதை பாருங்க, திருக்குறள் தத்துவ யோக ஞான உரை. ஏனென்றால்
அதிலே நீதி மட்டுமல்ல, தத்துவம் இருக்கின்றது, யோகம் இருக்கின்றது, ஞானம் இருக்கின்றது, எல்லாம் இருக்கின்றது. வள்ளலாரிடம் வருகின்ற பொழுது இவற்றோடு சேர்ந்து விஞ்ஞானமும் சேர்ந்து கொள்ளுகின்றது. இதிலே என்ன அப்படி ஞானம் இருக்கின்றது? ஒரே ஒரு குறட்பாவை சொல்லி நான் விளக்குகின்றேன். "நுண்மான் நுழைபுலம் இல்லான் எழில் நலம், மண்மான் புனைபாவை அற்று." மனிதனாகப் பிறந்தவன் இந்த ஒரு குறட்பாவை தெரிந்து கொண்டால் போதும். மீதியெல்லாம் எதுவுமே வேணாம். இதிலே அப்படி என்ன இருக்கின்றது? நன்றாக அற்புதமான உவமையோடு கவித்துவமாக திருவள்ளுவ நாயனார் நமக்கு இந்த உண்மையை, ஞானத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் என்றால் என்னவென்றால், இதிலே 2 சொற்கள் நுண்மான், மண்மான் என்று சொல்லுகின்றார். மண்மான் என்றால் பிசிக்கல் ஸ்கை. இப்பொழுது வெளியில் சென்று பார்த்தால் ஆகாயம் எங்கும் தெரிவது மண்மான். அது பிசிக்கல் ஸ்பேஸ், பிசிக்கல் ஸ்கை. நுண்மான் என்பது தான் சிதம்பரம். சிதம்பரம் கோயில் கட்டப்படுவதற்கு முன்பு எழுதப்பட்டது இந்த திருக்குறள். இன்னும் சொல்லப்போனால் சிதம்பரம் கோயில் கட்டுவதற்கே இந்த குறட்பாதான் காரணம். என்றால் அதனுடைய சிதம்பரம் கோயிலினுடைய தத்துவத்தை வெளிப்படுத்தியதே திருவள்ளுவர் தான், திருவள்ளுவர் நாயனார் தான். எப்படி சொல்லுகின்றேன் என்றால், மண்மான் என்பது வெளியிலே இருக்கின்ற ஆகாயம், நுண்மான் என்பது நம்முடைய புருவமத்திக்கு உள்ளே, உச்சிக்கு கீழே, உள்நாவுக்கு மேலே வச்ச விளக்கு எரியுதடி என்று சித்தர்கள் சொல்வதைப் போல அங்கே ஒரு விளக்கு எரிகின்றது. அதுதான் ஆத்மா, அதுதான் கோயில். அந்த கோயிலுக்குள் இன்னொரு விளக்கு எரிகின்றது. அதுதான் அருட்பெரும் ஜோதி. அதை வள்ளல் பெருமான் எப்படி விளக்குவார் என்றால், அந்த ஜோதியின் அசைவே நடராஜன். நடராஜன் யாருங்க? அந்த அருட்பெருஞ்சோதியின் அசைவே நடராஜன் என்று நமக்கு காட்டப்பட்டது. இப்போ சிதம்பரம் கோயிலுக்கு நீங்க போறீங்க. அங்கே 3 விதமான உருவங்களில் நீங்கள் இறைவனை வழிபடலாம். நடராஜனாக உருவமாக வழிபடலாம். அடுத்தது சிவலிங்கமாக பாதி உருவமாக பாதி அருவமாக வழிபடலாம். 3வதாக வெட்ட வெளி தரிசனம் என்று அங்கே ஒன்று இருக்கின்றது. உலகத்தில் வேற எந்த கோயிலும் இல்லை. அதனால தான் கோவில் என்றால் சிதம்பரமே என்று ஒரு பழமொழி இங்கே வழங்கி வருகின்றது. ஆக அந்த வெட்டவெளி தரிசனம் என்பது என்ன? இறைவன் வெட்டவெளியாக இருக்கின்றான். இப்பொழுது அந்த வெட்ட வெளி எப்படி இருக்கின்றது என்று வள்ளல் பெருமான் வடலூரில் நமக்கு காட்டுகின்றார். ஜோதியாக இருக்கின்றது. ஒரு விஞ்ஞானியாக இருந்து எப்படி வள்ளல் பெருமான் இதை நமக்கு விளக்குகின்றார் என்றால், அண்டங்களை கடந்து எல்லாவற்றையும் கடந்து நீங்கள் அப்பால் சென்றால் அங்கே பேரம்பலம் என்று இறைவனுடைய இடம் வருகின்றது. அதை எப்படி விளக்குகின்றார் என்றால், மீன் மறுத்து சுடர்மயமாய் விளங்குகின்ற விண்ணே. விண் என்றால் ஆகாயம், சரி. அதுல மீன் மறுத்துங்கிறார். மீன் என்றால் நட்சத்திரங்கள். அங்கு இறைவனுடைய வீட்டில் நட்சத்திரங்கள் ஏதும் இல்லை. மீன் மறுத்து சுடர்மயமாய், அந்த இடமே, அந்த வெட்ட வெளியே எப்படி இருக்குதுங்கய்யா? சுடர்மயமாக இருக்கின்றது. அதனால் சொல்லுகின்ற மீன் மறுத்து சுடர்மயமாய் விளங்குகின்ற விண்ணே. சரி, நம்முடைய ஆத்மா எப்படி இருக்கின்றது? அதற்கு விஞ்ஞான விளக்கம் தருகின்றார் வள்ளல் பெருமான். அது வெறும் ஜோதி மட்டுமில்ல, வெட்ட வெளி மட்டும் இல்ல, வான் என்றும் ஒளி என்றும் வகுப்பரிதாம் பொது. பொது என்றால் தமிழிலே ஆத்மா என்ற பொருள். அதனால் என்ன சொல்லுகின்றார்? வான் என்றும், இதனை ஆகாயம் ஸ்பேஸ் என்று மட்டும் சொல்ல முடியாது. வான் என்றும் ஒளி என்றும், இது வெறும் ஒளி லைட் என்றும் நம்ம சொல்ல முடியாது. வான் என்றும் ஒளி என்றும் வகுப்பரிதாம் பொது. அது ஒரே நேரத்தில் வெட்டவெளியாகவும் இருக்கின்றது, வெளிச்சமாகவும் இருக்கின்றது. இதை விட தெளிவாக விஞ்ஞான முறையில் ஆத்மாவையோ கடவுளையோ யாரும் சொன்னதாக அடியேனுக்கு நினைவில்லை. ஆக எல்லாவற்றையும் விஞ்ஞானமாக்குகின்றார் வள்ளல் பெருமான். இன்னொன்றும் சொல்லுகின்றேன். அவருடைய முக்கியமான செய்தி என்னவென்றால், இன்றைக்கு தலைப்பே தான், வள்ளலார் இஸ் தி வே டு வேர்ல்டு பீஸ். உலகத்திலே சமாதானம் ஏற்படுமா? ஏற்படும் என்று வள்ளல் பெருமான் சொல்லுகின்றார். நான் சொன்னேன், வள்ளலார் சித்தி பெற்ற பிறகு கடந்த 150 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் யுத்தமே எங்கேயும் ஏற்படவில்லை. எங்கே வள்ளல் பெருமானுடைய கோயில் இருக்கின்றதோ, எங்கே அன்னதானம் நடைபெறுகின்றதோ, அங்கே பெருமான் சொல்லுகின்றார், உபகார சக்திகள் வந்து நிறையும். ஆல் குட் ஏஞ்சல்ஸ் வில் பெர்ஃபார்ம், ஆல் வில் ஷவர் their blessings upon you. அந்த உபகார சக்திகள் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் செய்யும். ஆக அதனால தான் பெருமான் சொல்றாரு, கோயில் இருப்பதை விட அன்னசத்திரம் இருப்பது மேல் என்பார். தான் கட்டிய கோயிலையே ஒரு காலத்தில் பெருமான் மூடிவிடுகின்றார். ஆனால்
பெருமான் ஏற்படுத்திய தர்மசாலை மூடியதே இல்லை. கடந்த 150 ஆண்டுகளாக பெருமான் ஏற்றிய அந்த அடுப்பு இன்றும் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதேபோல் உலகில் எங்கெல்லாம் வள்ளலாரினுடைய சங்கங்கள் இருக்கின்றனவோ அங்கே கண்டிப்பாக தர்மம் நடைபெறும். குறைஞ்சது கஞ்சியாவது ஊற்றுவாங்க. நம்முடைய மனதிலே அந்த மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும். இப்பொழுது நாம் எப்படி இருக்கின்றோம்? வாட் இஸ் ஹியூமன் நேச்சர்? அந்த ஹியூமன் நேச்சரே மனித இயற்கையே இன்னும் விலங்காக இருக்கின்றது. ஆதியிலே 2400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிரேக்கத்தின் அரிஸ்டாட்டில் மிகப்பெரிய தத்துவவாதி. அவர் சொன்னார், வாட் இஸ் மேன் இஸ் எ திங்கிங் அனிமல். யாருங்க? திங்கிங் அனிமல். அவன் ஒரு மிருகம். என்ன கொஞ்சம் சிந்திக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். அதான் பெரிய பிரச்சனையாக போச்சு. சிந்திக்க தெரிஞ்சவொன்னே அணுகுண்டு தயாரிக்கிறான். எந்த மிருகமும் தன்னுடைய இனத்தை அழிப்பதற்கு அணுகுண்டு தயாரிக்க முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு திங்கிங் கிடையாது. இவனுக்கு திங்கிங் கொடுத்ததுல இவன் ஆத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு கடவுளை தெரிந்து கொண்டு அந்த நிலைக்கு மேலே ஏறுவான் என்று ஆண்டவர் இவனுக்கு திங்கிங் கெப்பாசிட்டி கொடுத்தா இவன் எங்கே போகிறான்? அணுகுண்டு தயாரிக்க போகிறான், ஹைட்ரஜன் பாம் தயாரிக்க போகிறான், உலகத்தை அழிக்க போகிறான். ஆக இதுதான் தவறாக போனது. என்றால் என்ன பொருள்? இன்னும் நாம் மிருக நிலையிலேயே இருக்கின்றோம். இன்னும் மனித நிலைக்கே வரவில்லை. இதற்கு ஒரே வழி என்ன? மாற்று. வள்ளல் பெருமான் எப்படி சொல்லுகின்றார்? தயவு நிலைக்கு வந்தால் நீ மனிதனாகிறாய். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வினாடிகள் நீ தயவில் இருந்தாய், இன்னொரு உயிருக்கு நன்மையை செய்தாய் என்று பார். அந்த வினாடிகள் மட்டும்தான் நீ மனிதனாக இருந்தாய். மற்ற நேரங்களில் விலங்காக, பிராணியாக நீ இருக்கின்றாய். இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. இதை எப்படி மாற்ற சொல்லுகின்றார் தெரியுங்களா? பாருங்க, பெருமான் எப்படி சொல்றாருன்னா, காலமாக நமக்கு பெருமான் சைவ குடும்பத்தில் பிறந்து வந்தவர். அதனால ஒரு பாடல் எழுதினார் என்றால் மேலே திருச்சிற்றம்பலம் என்று முதலில் எழுதுவார். அதற்கு பிறகு அந்த பாடலை எழுதி முடித்த பிறகு கீழே திருச்சிற்றம்பலம் என்று எழுதித்தான் முடிப்பார். திருச்சிற்றம்பலம் என்பது என்னங்க? உள்ளே இருக்கின்ற நம்முடைய ஆத்மா தான். அந்த திருச்சிற்றம்பலத்துக்கு உள்ளே தான் ஆண்டவர் இருக்கின்றார். நடராஜ பெருமானாகவோ அருட்பெருஞ்சோதியாகவோ எப்படியோ நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆண்டவர் எங்கே இருக்கின்றார்? திருச்சிற்றம்பலத்திலே தான் இருக்கின்றார். அதனால் வள்ளல் பெருமான் என்ன சொல்வார் என்றால், கரண ஒழுக்கம் என்று சொல்வார். இந்த மனதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்று 4 ஒழுக்கங்களை கொடுக்கின்றார். இந்திரிய ஒழுக்கம், கரண ஒழுக்கம், ஜீவ ஒழுக்கம், ஆன்ம ஒழுக்கம் என்று. அதிலே இந்த கரண ஒழுக்கத்திலே என்ன சொல்வார் என்றால், எப்போதும் சிற்றவையின் கண்ணே கவனம் வைக்க. அந்த சிற்றவை இங்கே இருக்கின்றது ஐயா, உச்சிக்கு கீழே உள்நாவுக்கு மேலே இருக்கின்றது. நீங்கள் எச்சில் விழுங்குகின்றீர்கள் அல்லவா, அதற்கு மேலே இருக்கின்றது பிணியல் சுரப்பி என்று ஒன்று இருக்கின்றது. அந்த பிணியல் சுரவைக்குள்ளே வெட்ட வெளி ஒன்று இருக்குது. அந்த வெட்ட வெளிக்கு உள்ளே இன்னொரு டைமென்ஷன், வேறொரு பரிமாணத்தில் ஆத்மா இருக்கின்றது, வெட்ட வெளியாக ஜோதியாக இருக்கின்றது. அந்த ஜோதிக்கு உள்ளே இறைவன் இருக்கின்றான். இதுதான் ஆதியிலே நமக்கு திருமூல நாயனார் சொன்னார், உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம். இந்த உடம்பு ஆத்மாவுக்கு கோயில், அந்த ஆத்மா கடவுளுக்கு கோயில். ஆக 2 கோயில்கள் இந்த உடம்பிலே இருக்கின்றன. ஆகவே இந்த உடம்பை அழிப்பது என்பது, கோயில்களை இடிப்பது, இறைவனையே கொல்வது என்று பொருளாகின்றது. ஆகவே கொல்லாமை தான் நமக்கு ஒரே ஒரு நன்மை. இதுக்கு எப்படி திருவள்ளுவர் ஆதியிலே நமக்கு சொல்வார் என்றால், ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை. உங்களுக்கு சந்தேகம் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடாது என்பதற்காக ஆதியிலேயே திருவள்ளுவர் பெருமான் நமக்கு என்ன சொல்லுகின்றார்? ஒன்றாக நல்லது, செகண்டெல்லாம் இல்லை, செகண்டரியெல்லாம் இல்லை, ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை அதன் பின்சார பொய்யாமை நன்று. உண்மையே 2ஆம் தரம் தான். முதல்ல எது? கொல்லாமை. அதுதான் உண்மை. அதனால தான் வள்ளல் பெருமான் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால், அவருடைய கோயிலுக்கு சென்றால் வடலூரிலே அந்த கோயிலில் வாசற்படியிலே ஒரு வாசகத்தை எழுதி வைத்திருப்பார். எங்கே சொல்வார்? கொலை புலை தவிர்த்தவர் மட்டுமே உள்ளே வரவும், வர்றேன் மண்மானுக்கு வர்றேன். கொலை புலை தவிர்த்தவர் மட்டுமே உள்ளே நுழையும். அந்த கோயிலுக்குள்ளார நுழையிறது இல்லை. அந்த கோயில் எங்கே இருக்கு? அது ஒரு காப்பி. அதனுடைய ஒரிஜினல் இங்கே இருக்கின்றது. நம்முடைய புருவ மத்திக்குள்ளே சிரசின் மையத்திலே இருக்கின்றது அந்த நுண்மான் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆத்மா. அதற்குள் நுழைவதற்கு சபா துவாரம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது. அந்த சபா துவாரம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால், உலகத்திலேயே படைப்பிலேயே அதி நுட்பமான ஒரு துவாரம். ஏன்னா அது நுண்மான். நுட்பமான மான் என்றால் ஆகாயம், ஸ்பேஸ். நுட்பமான ஆகாயம். அந்த ஆகாயத்திற்கு உள்ளே நுழைவதற்கு ஒரு துவாரம் இருக்கின்றது, சபா துவாரம் என்று சொல்வார்கள். அதற்குள் நம்முடைய உணர்வை நாம் புகுத்தி கொண்டால் மரணம் இல்லை, முக்தி அடைஞ்சிருவோம்.
யமன் அங்கே வர முடியாது. அந்த சபாத்வாரத்திற்குள் யமன் நுழைய முடியாது. ஆக அந்த சபாத்வாரத்திற்குள் நீங்கள் நுழைய வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய உணர்வு எப்படி இருக்க வேண்டும்? அந்த துவாரத்தை விட நுட்பமாக இது இருக்க வேண்டும். எது உங்களுடைய உணர்வு? நீங்கள் புலால் சாப்பிடுகின்ற பொழுது என்ன ஏற்படுகின்றது? தடிமனாய் போகின்றது. அதிலே ஒரு மேற்கத்திய சித்தர் சொன்னார், ஊசி முனை காதுக்குள்ளே ஒட்டகங்கள் போனாலும் பணக்காரன் பரலோக சாம்ராஜ்யத்திற்குள் நுழைய முடியாது என்று சொன்னார். அது எதான் சொன்னார்? ஒட்டகம் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது, அது எப்படிங்க உங்களுக்கு ஊசி முனை காதுக்குள்ளார போகும்? ஊசி முனை காது என்று சொல்லுது இது சபாத்வாரம் தான். ஆகவே உங்களுடைய உணர்வை நுட்பமாக்கி கொண்டே போனால் அந்த சபாத்வாரத்திற்குள் நீங்கள் நுழைந்து விடலாம். நுண்மானுக்குள் நீங்கள் நுழைந்து விடலாம். அவ்வாறு நுண்மானுக்குள் நீங்கள் நுழைந்து விட்டால் என்ன உங்களுக்கு லாபம்? 2 லாபம். எழில் நலம் 2ம் கிடைக்கும். நுண்மான் நுழைபுலம் இல்லான் எழில் நலம் மண்மான் புனைப்பாவையற்று என்பது திருக்குறள். இதில் அவர் என்ன சொல்லுகின்றார்? ஆகாயத்திலே சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம், ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மாதிரி ஒரு மேகங்கள் தோணும். பார்த்து கொண்டே இருந்தால் சிறிது நேரத்தில் காற்று அடிக்கும். அந்த ஆட்டுக்குட்டி போய் அந்த இடத்துல வேற ஏதாவது ஒரு உருவம், எருமை மாடோ இல்லை முயலோ ஏதோ ஒன்று வரும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் அந்த உருவம் இருக்கும். ஒரு காற்று அடித்தால் அது கலைந்து போய்விடும். அதை போல் மண்மான் புனை பாவை என்று சொல்லுகின்றார் அந்த ஓமை. இந்த உடம்பு தம்பி இது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்கும். ஒரு காற்று அடித்தா மறைஞ்சு போகிற மேகக்கூட்டம் மாதிரி இந்த உடம்பு என்ன ஆகும்? மறைஞ்சு போய்விடும். ஐயா, இதிலிருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது? முதுமை இல்லாமல், மரணம் இல்லாமல், நோய் இல்லாமல் எப்படி வாழ்வது? அதான் அவர் சொல்கிறார், இந்த நுண்மானுக்குள் நுழைந்து கொள். அதற்கு பெயர் 9வது அறிவு. திருவள்ளுவ நாயனார் உலகத்திலேயே உலகத்திலேயே நான் அடித்து சொல்கிறேங்கய்யா, அடியன் அறிவு நிலைகள் 10 என்று ஒரு நூல் எழுதியிருக்கின்றேன். அது நான் கண்டுபிடிக்கல, திருவள்ளுவ நாயனார் சொன்னது. 5 புலன்கள் 5 அறிவு, 6வது மன அறிவு, அதற்கு மேலே குறிப்பறிவு இன்ட்யூஷன் என்பது 7வது அறிவு, மெய்யுணர்தல் என்பது 8வது அறிவு இன்சைட் என்று சொல்வார்கள். நுண்மா நுழைபுலம் என்பது 9வது அறிவு. ஐயா, புலம்னா அறிவு. நுழை என்ற வார்த்தையை ஏன் போடுறாரு? அப்போ அங்கே ஏதோ ஒரு துவாரம், ஒரு வாதிப்படி இருக்கின்றது என்று பொருள். அதற்குள் நுழைகின்ற அறிவு, இந்த சபாத்வாரத்திற்குள் நுழைகின்ற அறிவைத்தான் நுண்மா நுழைபுலம் என்கின்ற 9வது அறிவாக அவர் காட்டுகின்றார். 10வது அறிவு எதுங்க? வாளறிவு. சொல்லிட்டார் 2வது பாட்டிலேயே. என்ன சொன்னார்? கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொள் வாளறிவன் நற்றால் தொழார் எனின். 10வது அறிவு வாளறிவு. ஆக இப்பொழுது நாம் இருப்பது 6வது அறிவு, தாட், எண்ணம், மனம். அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே 4 படிகள், 4 அறிவு நிலைகளை நாம் அடைய வேண்டும். அது என்னது? 7வது அறிவு இன்ட்யூஷன், குறிப்பறிவு என்று 2 அதிகாரங்களில் சொல்வார். அப்போ மெய்யுணர்தல் 8வது அறிவு மெய்யுணர்தல், அது இன்சைட் என்று சொல்வார்கள். 9வது அறிவு, இதுதான் சித்தர்களுடைய அறிவு. நம்முடைய ஆத்மாவிற்குள் பரலோக சாம்ராஜ்யத்திற்குள் நுழைந்து கொள்வது, இது நுண்மா நுழைபுலம். 10வது அறிவு வாளறிவு. ஆக இந்த மனித பிறவியில் நோக்கம் என்ன? நாம் இந்த மேலே இருக்கின்ற 4 படிகளை ஏறி வாளறிவு நிலைக்கு நாம் போக வேண்டும். திருவள்ளுவர் போயிட்டார், வள்ளல் பெருமான் போயிட்டார். நாம் இன்னும் 6வது படியிலேயே இருக்கின்றோம். எண்ணம், தாட், மைண்ட், ரிஃப்ளெக்ஷன், செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ், செல்ஃப் அவேர்னஸ். நீ என்ன செல்ஃப் அவேர்னஸில் இருந்தாலும் அங்கே போக முடியாது. உலகத்திலேயே வேறு யாருமே சொல்லாத ஒரு செய்தியை வள்ளல் பெருமான் சொல்லுகின்றார். எப்படி சொல்லுகின்றார்? 2 செய்தியை சொல்கிறேங்கய்யா. அந்த திருச்சிற்றம்பலம்னு பெருமான் எழுதுவார்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அதை மாத்துறார். எப்படி மாத்துறார் அப்படின்னா, பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விட இருக்கு. இது என்னங்கய்யா? இது என்னது? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது ஒரு திருக்குறள், உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அதை எப்படி மாத்துறார் பெருமான்னா, பற்றிய பற்றனைத்தும் பற்றற விட்டு அருளம்பல பற்றே பற்றுமீனோ என்றும் இரவீர். நீங்கள் என்றைக்கும் சாகாமல் இம்மாற்றலாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் என்ன செய்ய வேண்டும்? அருளம்பல பற்றே பற்றுமீனோ என்றும் இரவீரே. ஐயா, அருளம்பலம் எங்கே இருக்கு? கடலூரில் இருக்கு, வெளியில் இருக்கு. ஆனால் உண்மையில் எங்கே இருக்கு? நம்முடைய சிற்றம்பலம் என்கின்ற இந்த ஆத்மாவை அருளம்பலமாக மாற்ற வேண்டும். அருளம்பலமாக இதனை மாற்ற வேண்டும். எப்படி? எப்பொழுதும் அருள் நிலையிலேயே இருக்க வேண்டும். பிற உயிர்களுக்கு ஜீவகாருண்யம் செய்து செய்து தயவு நிலைக்கு வர வேண்டும். அந்த தயவு நிலை கனிந்து அருள் நிலைக்கு வர வேண்டும். அருள் நிலைக்கு வந்து இந்த ஆத்மாவை, இப்பொழுது அறிவுமயமாக இருக்கின்றது ஆத்மா, அந்த அறிவை எதுவாக மாற்ற வேண்டும்? அருளறிவாக மாற்ற வேண்டும். அருளறிவு ஒன்றே அறிவு, மற்றெல்லாம்
மருளறிவு என வகுத்தவை சிவமே என்று சொல்வார். அதற்கு மேலே போய் இன்னொரு செய்தியை சொல்வார். உலகில் வேறு யாரும் சொல்லாத செய்தியை சொல்வார். அது என்னவென்றால், அருளறியார் தம்மையறியார் எம்மையும் பொருளறியார் என புகன்றமை சிவமே. சிவமே என்ன வள்ளல் பெருமானிடம் சொல்லுகின்றது? ஐயா, தன்னை அறிய நிறைய ஞானிகள் முயற்சி செய்கின்றார்கள். தன்னை அறிதல்ன்றது ஆத்மாவை அறிதல், செல்ஃப் நாலேஜ், அவ்வளோதான். அப்புறம் தலைவனை அறிதல், இறைவனை அறிதல், இது பிரம்ம வித்தை, ஆத்ம வித்தை, பிரம்ம வித்தை. ஆனால் இங்கே வள்ளல் பெருமான் என்ன சொல்லுகின்றார்? நீ அருள் நிலைக்கு வரவில்லை என்றால் என்ன தவம் செஞ்சாலும், என்ன யோகம் செஞ்சாலும், என்ன தியானம் செஞ்சாலும் உனக்கு ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ள முடியாது, கடவுளை தெரிந்து கொள்ள முடியாதுன்றார். அருளறியார் தம்மை அறியார் எம்மையும் பொருளறியார் எனப்புகின்ற மெய்ச்சிவமே. சிவமே அவரிடம் வள்ளல் பெருமானிடம் சொன்னதாக அகவலிலே எழுதுகின்றார். ஆக வாழ்க்கையிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரே ஒரு செய்தி என்னன்னா கம்பேஷன். மனித நிலையிலே தயவு நிலைக்கு வர வேண்டும். அந்த தயவு நிலை கனிந்தால் 100% அதற்கு பெயர் அருள். அந்த அருள் நிலைக்கு வர வேண்டும். தயவு என்பது ஆத்மா. எப்படி? அன்பின் வழியது உயிர்நிலை என்று ஆதியிலே நமக்கு திருவள்ளுவர் நாயனார் சொன்னார். இந்த உயிர் எதனால் ஆனது? அன்பால் ஆனது. உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனேன் என்று திருமூலர் சொல்வார். எப்படி உயிரை வளர்க்கிறாரு? அன்பாகவே இருந்து இருந்து அதே அன்புமயமான செயல்களை செய்து 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 அன்பாகவே ஒவ்வொரு எண்ணமும் இருந்தால் உயிர் வளரும். ஏனென்றால் உயிர் எதனால் ஆனது? அன்பால் ஆனது. அந்த பாட்டுக்கு குறளுக்கு 2 அர்த்தங்கய்யா. அன்பின் வழியது உயிர்நிலை. அந்த உயிர்நிலை என்பது என்ன? இட்ஸ் தி நேச்சர் ஆஃப் சோல் இஸ் லவ், ஒரு அர்த்தம். இன்னொன்று, தி இம்மார்டாலிட்டி ஆஃப் சோல் இஸ் மேட் பாசிபிள் பை லவ். உயிர் நிலைக்கும். உயிர்நிலை என்பது நேச்சர் ஆஃப் சோல். அடுத்தது உயிர்நிலை என்றால் இம்மார்டாலிட்டி ஆஃப் தி சோல், நிலைத்து நிற்பது. 2க்கும் அந்த பாட்டு உங்களுக்கு இடம் கொடுக்கும். ஆக அருள் என்பது மேல்நிலை. 100% தயவு கனிந்தால் அது அருள் நிலைக்கு வருகிறது. அதனால தான் நான் சொல்கிறது ஆப்சல்யூட் கம்பேஷன். ஆப்சல்யூட் கம்பேஷன்னா என்னங்கய்யா? இப்போ நமக்கும் அன்பு இருக்குது, தயவு இருக்குது. ஆனால் எல்லாமே ஹியூமனிசத்தோடு நின்று போகும். எல்லாமே பெரும்பாலான ஞானிகள் எல்லோருமே ஹியூமனிசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மனித நேயத்தில் நின்று போனார்கள். ஆன்ம நேயத்திற்கு ஒரு சிலர் தான் வந்தாங்க. மனித நேயத்துக்கும் ஆன்ம நேயத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு என்றால், மனிதர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும், வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அதை மட்டும் நினைப்பது மனித நேயம். மற்ற விலங்குகளை பற்றியோ தாவரங்களை பற்றியோ எதை பற்றியுமோ நினைப்பதில்லை. இது ஹியூமனிசம். இது 2000 ஆண்டுகளாக உலகத்திலே தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் ஹியூமனிசம் என்பது, அதாவது ஆன்மநேயம் என்பது யுனிவர்சல் லவ், யுனிவர்சல் சிஸ்டர்ஹுட் ஆர் பிரதர்ஹுட் என்று நாங்கள் மொழிபெயர்ப்போம். அதை சொல்ல வந்தவர் தான் வள்ளல் பெருமான். ஆக வள்ளல் பெருமான் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால், ஒவ்வொரு உயிரையும் நீ உன்னுடைய உயிராக கருது, உன்னுடைய உயிராக கருது. ஐயா, 2 செய்திகள் மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுங்க ஐயா. ஃப்ரிட்ஜாஃப் காப்ரா என்கின்ற ஒரு விஞ்ஞானி, அவர் அணுகுண்டுகளை தயாரித்து கொண்டு இருந்தார். நிறைய பணம், காரு, பங்களா, எல்லா வசதிகளும் கொடுத்தாங்க. அவர் மும்பையில் ஒரு முறை ஜெயகிருஷ்ணமூர்த்தி பேசி கொண்டிருந்தார், பெரிய ஞானி. அது முடிந்த உடனே அவர் உங்களை தனியாக பார்க்கணுன்னாரு. என்னன்னார்? ஐயா, நான் இந்த மாதிரி ஒரு விஞ்ஞானியாக இருக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு பயமாக இருக்குது. நான் பண்ணுற அணுகுண்டுனால நாளைக்கு எதிர்காலத்தில் லட்சக்கணக்கான பேர் இறந்து போவார்களே, இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. அப்பொழுது அந்த ஞானி சொன்னார், மகனே, நீ முதலில் மனிதன். ஃபர்ஸ்ட் யுவர் அ ஹியூமன் பீயிங், தென் ஒன்லி யுவர் அ சயின்டிஸ்ட். ஐயா, இது எனக்கு போகுதுன்னு சொல்லி அவர் போயிட்டார். அதுக்கு மேற்கொண்டு விளக்கமே கேட்கல. முதலில் நீ மனிதன். மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டும்? மற்ற மனிதர்களை காப்பாற்ற வேண்டும். உடனே ராஜினாமா பண்ணார். தன்னுடைய வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு டாவோ ஃபிசிக்ஸ் என்ற ஒரு நூலை எழுதினார். அந்த நூலில் இருந்து வந்த வருமானம் அவருடைய சம்பளத்தை விட அதிகமாக வந்துச்சு. இன்னொரு செய்தியை சொல்கிறேங்கய்யா. பெர்ட்ரண்ட் ரசல் என்கின்ற 20ஆம் நூற்றாண்டின் மிக பெரிய தத்துவவாதிகளில் ஒருவர். அவர் என்ன எழுதினார்னா, கேன் வார் பி அபாலிஷ்ட், யுத்தங்களை ஒழிக்க முடியுமா என்று ஒரு கட்டுரை எழுதினார். அப்போ அந்த கட்டுரை எப்படி முடிக்கிறார் தெரியுங்களா? அவர் ஒரு முறை பாரிஸ் நகருக்கு போகின்றார். விஞ்ஞானிகளுடைய மாநாடு ஒன்று நடக்கின்றது. அதிலே கலந்து கொள்வதற்காக போகின்றார். ஒரு நாள் காலையில் எழுந்தவுடன் நியூஸ் பேப்பர் செய்தித்தாளை பார்க்கின்றார். கொட்டை எழுத்திலே போட்டு இருக்கின்றது, 60 லட்சம் யூதர்களை கேஸ் சேம்பரில் விட்டு கொன்று விட்டார் ஹிட்லர் என்று. இது 1945. பயந்து போயிட்டார். 60 லட்சம் உயிர்களா, மனிதர்கள் உயிர்களா என்று. உடனே இதை யாரிடமாவது பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று
அடுத்த அறையினுடைய கதவை தட்டுகின்றார். அங்க ஒரு விஞ்ஞானி இருக்கார். அவர் இவருடைய நண்பர் தான். அந்த கதவை தட்டின உடனே அவர் கதவை திறக்கிறார். "என்னய்யா அவ்வளோ அவசரம்? இந்நேரத்துக்கு தூங்க விடாம உயிர் எடுக்கிற?" என்று அந்த விஞ்ஞானி கேட்கிறார். "பாத்தியா 60,00,000 பேர கொன்னுருக்கிறான்" அப்படின்னு சொன்ன உடனே, "ஏற்கனவே எனக்கு தலைவலி. நீ வேற இருந்து ஏன்யா உயிர் எடுக்கிற? போய் தொலைன்னு" சொல்லி கதவு மூடுறார் அவர் முகத்து மேலேயே. அப்பொழுது ரசல் எழுதுகின்றார். இவர் பெரிய அறிவாளி, விஞ்ஞானி. இவருடைய தலைவலி 60,00,000 உயிர்களை விட பெருசா இவருக்கு தெரியுது. இப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை கற்றவர்களிடமே இருக்கின்ற வரை போர்களை நிறுத்த முடியாது, ஒழிக்க முடியாதுன்னு எழுதுறார். சரிதாங்களே இது? ம். மகான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் வள்ளல் பெருமான் என்ன சொல்லுகின்றாரோ அதை பூராவும் அப்படியே ஆங்கிலத்தில், அற்புதமான ஆங்கிலத்தில் எழுதியவர். அவரும் இந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அதை அவர் இன்டகிரல் யோகா என்கின்ற ஒரு முறையிலே அதை செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகின்றார். பெரிய புத்தகம் லைஃப் டிவைன். ஒரு 37 வால்யூம் இருக்கு என்கிட்ட. அவருடைய எழுத்துக்கள் பூராவும் 37 வால்யூம் இவ்வளோ உயரம் இருக்கும். அந்த புத்தகத்தில் ஐடியல் ஆஃப் ஹியூமன் யூனிட்டி என்று ஒரு நூல். அதில் என்ன எழுதுகின்றார் என்றால், எப்பொழுது நாம் யுத்தங்களை நிறுத்த முடியும் என்றால், ஒவ்வொரு உயிரும் அடுத்த உயிரை தன்னுடைய உயிரை போல் பார்க்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை வர வேண்டும். சகோதரனா சகோதரியா கருதுவது மட்டும் போதாது. இட்ஸ் எ ஃப்ரெஜைல் ரிலேஷன்ஷிப். வேண்டாம், நானே தான், அந்த உயிர் செத்தா நான் செத்து போயிடுவேன் என்று நினைக்கின்ற ஒரு காலம் வந்தால் ஒழிய இந்த யுத்தங்களை நிறுத்த முடியாது. அப்படியே எழுதுறார் ஐடியல் ஆஃப் ஹியூமன் யூனிட்டி புத்தகம். என்னால் பக்கம் கூட எடுத்து உங்களுக்கு காட்ட முடியும். ஆனால் இதே வார்த்தையை அதற்கு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வள்ளல் பெருமான் எழுதுகின்றார். 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வள்ளல் பெருமான் எழுதுகின்றார். அவருடைய பேருபதேசம் கடைசியாக சொன்னது. அந்த பேருபதேசத்தில் என்ன சொல்கின்றார் என்றால், காலம் உள்ள போதே எல்லா உயிர்களையும் தன்னுடைய உயிராக கருதுகின்ற பாவனைக்கு வந்துவிடு. இது எல்லாம் அப்புறம். யோகம், தவம், தியானம், பக்தி எல்லாம் அப்புறம். முதல்ல என்ன செய்? எல்லா உயிர்களையும் தன்னுடைய உயிராக கருதுகின்ற பாவனைக்கு வந்துவிடு. அந்த பாவனையிலே எப்பொழுதும் இரு. அதுவே உனக்கு எல்லா அறிவையும் தரும். ஆண்டவர் இப்பொழுது என்னை ஏறாத மேல்நிலைக்கு ஏற்றி இருக்கின்றார். அதற்கு காரணம் தயவு தான் என்று வள்ளல் பெருமான் முடிக்கின்றார். ஆக வாழ்க்கையில், மனித வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒரே ஒரு செய்தி தான். ஐயா அன்பாருங்க, இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குங்க ஐயா? நீங்கள் மூச்சை பிடிக்க வேணாம், என்ன தலைகையில் நிற்க வேணாம், எல்லாம் செய்யுங்க, யாரும் தடுக்கலை. ஆனால் இந்த வினாடி நான் தயவில் இருக்கின்றேனா? இந்த கேள்வியை ஒவ்வொரு வினாடியும் உங்களை நோக்கி நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். இதுதான் பெருமான் நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு உபதேசம். இதுதான் பேருபதேசம். வாழ்க்கையில் மனிதன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், தயவு தான். அந்த தயவு கனிஞ்ச அருள். தயவு என்பது மனித நிலை. தயவு இல்லாத நிலை பூரா விலங்கு நிலை. நாம் எல்லோரும் விலங்குகளாகத்தான் எப்போதும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம். பெரிய பெரிய ஃபிலாசபி பேசினாலும் சரி, யோகா செஞ்சாலும் சரி, எது செஞ்சாலும் சரி, அந்த எண்ணம், தாட் என்கின்ற எல்லைக்கு மேல் நாம் வருவதில்லை. 6வது அறிவு நிலைக்கு மேல் 7க்கும் வர்றதில்லை, 8க்கும் வர்றதில்லை, 9க்கும் வர்றதில்லை, 10க்கும் வர்றதில்லை. ஆக அந்த தயவு நிலையில் நீங்கள் இருக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய உடலிலேயே மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. உடலிலே அமுதம் ஊறுகின்றது என்று சொல்லுகின்றார் அவர். அருள் நிலைக்கு வருகின்றது பொழுது அருள் அமுதம் என்று உன்னுடைய மூளையிலே சுரக்கும் ஆண்டவர் கொடுப்பார். அந்த அருள் அமுதத்தை யார் உண்ணுகின்றார்களோ அவர்களுடைய உடல் அருள் உடலாக மாறிப்போகும். அழியா வடிவதுவே அருள் வடிவு. அப்பொழுது நீ சாக மாட்டாய். இவ்வளவு விஞ்ஞானங்களையும் வள்ளல் பெருமான் சொல்லுகின்றார். அதே போலங்கய்யா, அவர் விஞ்ஞானத்துக்கு இன்னொரு காரணம் சொல்கிறேங்கய்யா. அதாவது யுத்தங்களை தடுப்பது என்பது ஒரு பகுதி தான். இது நெகட்டிவ் சைட். பாசிட்டிவ் சைடு என்ன என்றால், எதிர்காலத்தை நோக்கி மனித குலத்தை முன்னேற்றுவது. ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொன்னார்? E=mc². உலகப்புகழ் பெற்ற அந்த ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலாவை வள்ளல் பெருமான் அவருக்கு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எங்கே பயன்படுத்துகிறான்ற, மனித உடலில் இந்த வயிற்றில் ஹவு டு இன்க்ரீஸ் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் யுவர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எ மில்லியன் டைம்ஸ். 10 லட்சம் முறை, 1 கோடி முறை உன்னுடைய ஜீரண சக்தியை நீ அதிகரித்து கொள்ள முடியுமா? இந்த இடத்திற்கு கொண்டு போகின்றார். அப்பொழுது என்ன ஆகும்? ஒரு நாளைக்கு 2 கிலோ சாப்பிட்றோம், 4 வேளை சாப்பிட்றோம். எங்கே போகுது? எல்லா உணவு வீணாக போகுது. பெருமான் எவ்வளோ சாப்பிடுவாராம்? அவருடைய
தலைமை மாணாக்கர் வேலாயுத முதலியார் பிரம்மஞான சபையினருக்கு கொடுத்த அறிக்கையில சொல்லுகின்றார், ஒரு கைப்பிடி சோறு சாப்பிடுவார், 3 மாதம் சும்மா இருப்பார். அதற்கு பிறகு வெறும் வெந்நீரும் கொஞ்சம் தேனும் சாப்பிட்டார். அப்புறம் வெந்நீர் மட்டும் சாப்பிட்டார். பிறகு அதையும் நிறுத்தி விட்டார். அவருடைய மூளையிலிருந்து அவருக்கு அமுதம் சுரக்க ஆரம்பித்தது. இஸ் கிவன் அஸ் அனதர் சயன்ஸ் ஆஃப் அம்ப்ரோசியா. அதை 10 நிலைகளில் விளக்குகின்றார். இந்த மனித உடலிலே எங்கே, இந்த நாக்கிலே 5 இடங்களிலே அமுதம் சுரக்கும், உங்களுடைய மூளையிலே 5 இடங்களிலே அமுதம் சுரக்கும். இது ஒரு பெரிய பட்டியல், ஒவ்வொன்றுக்கும் விளக்கம், இன்னொரு புதிய விஞ்ஞானம். இப்படி ஏராளமான விஞ்ஞானங்களை கொடுத்திருக்கிறார் வள்ளல் பெருமான். இன்னொரு அதிசயம் சொல்கிறேங்கய்யா, 150 ஆண்டு காலமாக ரிலேட்டிவிட்டி தியரி இது ஐன்ஸ்டீன் கண்டுபிடித்தது. அதுக்கப்புறம் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் நீல்ஸ் பாரும் ஹைசன்பர்க்கும் கண்டுபிடித்தது. இந்த 2க்கும் சரி வரல. ரிலேட்டிவிட்டி தியரி என்பது ஒரு மேக்ரோ லெவல், இந்த பிரபஞ்ச அளவிலே நடைபெறுகின்ற செயல்பாட்டினுடைய ஒரு தியரி. குவாண்டம் வேர்ல்டில் ரொம்ப நுட்பமாக, அதிநுட்பமான குவாண்டம் வேர்ல்டில் நடக்கிற செய்திகள் அதற்கும் ஐன்ஸ்டீன் சொல்லுகின்ற ரிலேட்டிவிட்டி தியரிக்கும் பொருந்தவில்லை. ஏன் பொருந்தவில்லை? இன்னைக்கு வரைக்கும் விஞ்ஞானிகளுக்கு விளக்கம் தெரியலை. ஆனால் 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வள்ளல் பெருமான் பார்த்து சொல்லுகின்றார், அண்டங்களை எல்லாம் பார்க்கின்றார். அதற்கு பிறகு உள்ளே எங்கே குவாண்டம் உலகத்திற்குள் சென்று பார்க்கின்றார். அப்பொழுது சொல்லுகின்றார், மகனே, நீ நினைப்பதை போல் இதே ஸ்பேஸ் அங்கே இல்லை. குவாண்டம் வேர்ல்டில் இருப்பது வேற ஸ்பேஸ், இங்கே நம்முடைய உலகத்திலே இருப்பது வேற ஆகாயம். இந்த ஆகாயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மற்ற 4 பூதங்களும் மாற்றமடையும். ஆகாயத்திலிருந்து என்ன வருதுங்க? காற்று, காற்றிலிருந்து நெருப்பு, காற்றிலிருந்து நெருப்பு, நெருப்பிலிருந்து நீர், நீரிலிருந்து மண். ஆக எது நிர்ணயிக்கின்றது? ஸ்பேஸ், காற்று, அந்த ஆகாயம்தான். அந்த ஆகாயம் குவாண்டம் வேர்ல்டில் வேற, நம்ம உலகத்தில் வேற. சரி, எத்தனை இருக்குங்கய்யா? ஒரு 16 விதமான ஆகாயங்களை வள்ளல் பெருமான் தன்னுடைய அகவலிலே விளக்கம் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக என்ன சொல்கிறார் தெரியுங்களா? வான் அளக்க முடியாத வான் அனந்தம் கோடி. எத்தனை விதமான ஆகாயங்கள் இறைவனுடைய படைப்பில் இருக்குங்கய்யா? தேவர்களாலும் அளக்க முடியாது அத்தனை கோடி ஆகாயங்கள், அத்தனை கோடி அண்டங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு அண்டத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான ஆகாயம், ஒவ்வொரு விதமான பஞ்சபூதங்கள். பார்த்து சொல்கிறார். இதெல்லாம் கற்பனையிலிருந்து ஊற்றி சொல்கிறது இல்லை. வான் அளக்க முடியாத வான், அனந்தம்னால இன்ஃபினிட்டி, கோடிங்கிறார் இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் க்ரோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் என்று சொல்லுகின்றார். இப்படி வள்ளல் பெருமான் சொல்லி கொடுத்திருக்கின்ற விஞ்ஞானங்களை இன்றைய விஞ்ஞானம் புரிந்து கொள்வதற்கே இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆகுங்க? 500 வருஷம் ஆகும். 500 வருஷம் ஆகும். அதனால தான் நான் சொல்கிறது, 1000 டார்வின்களுக்கு நிகரானவர் வள்ளல் பெருமான், 1000 ஐன்ஸ்டீன்களுக்கு நிகரானவர் வள்ளல் பெருமான். இப்படியே ஒவ்வொரு துறையாகவும் சொல்லி கொண்டு போகலாம். நான் யூடியூப்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், வள்ளலார் கண்ட விஞ்ஞானங்கள் தனியாக, வள்ளலார் காட்டிய யோகங்கள் ஒரு 40 யோகங்களுக்கு மேலே அவர் சொல்லியிருக்கார். அடியேனே ஒரு 15 யோகங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். ஐயா மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், எங்களுடைய நேரம் சரியாகிவிட்டது. மன்னிக்கும். சாரி நீங்கள் முதல்ல சொல்லியிருக்கலாங்க ஐயா. இது என்ன இருக்குது? ஏன்னா இது இல்லை, இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து கடல் மாதிரி வள்ளல் பெருமான் சொல்லியிருப்பது கடல் மாதிரி இருக்குது. நான் 1000க்கு மேற்பட்ட சொற்பொழிவுகளை கொடுத்திருக்கின்றேன். இன்றைக்கு பேசுவது புதியது, நாளைக்கு வேறு புதியதாக பேசுவேன். ஆகவே ஐயா மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். அருட்பெருஞ்சோதி, அருட்பெருஞ்சோதி, தனிப்பெருங்கருணை, அருட்பெருஞ்சோதி, எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க. வள்ளல் மலரடி வாழ்க. நன்றி ஐயா, அருமையான பேச்சு. உங்கள் பேச்சு உண்மையிலே ஒரு புது உலகத்தை எங்களுக்கு காட்டுகிறது. அதாவது ஆன்மீகம் என்று சொல்லும்போது வள்ளலார் என்ன மாதிரி அந்த ஆன்மீகத்தை விளக்குகிறார் என்பதை அருமையாக கூறியிருந்தீர்கள். இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு நிமிடம் உங்களுக்கு அதாவது நன்றி கூட்டும் முகமாக கரகோஷம் செய்து கொள்வோம். அப்பதாக கலந்துரையாடலுக்கு வருவோம். இன்று உண்மையிலேயே ஒரு அற்புதமான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய உரை. வள்ளலாரை பற்றி எங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். ஒரு அற்புதமான ஞானி, விஞ்ஞானி, உலகியல் அறிவு பெற்றவர் என்பது அவருடைய நூல்களை படித்து மனித வாழ்க்கையிலே அவர் மனதை பற்றி சொல்லியிருக்கார். உள்ளத்தில் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவதுதான் உறவு கலவாமை வீட்டம்.
அதிலிருந்தே அவருடைய எண்ணம் எப்படி இருக்குன்னா, சாதாரண மனிதனுக்கு ஏற்கத்தக்க முறை பல அறிவுகளை சென்றிருக்கிறார். நாங்கள் வள்ளலார்கிட்ட நீங்க சொன்ன அத்தனையும் உத்தமமானவை. இன்றைய உலகம் என்னவென்றால் மனிதன் நிச்சயமாக மிருகமாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்றால், இப்ப பணம் தான் எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கின்றது. ஒரு மனிதனை கொல்ல வேண்டும் என்றால் 1 லட்சம் காசு தானம் கொள்ளென்றால் உடனே கொள்வதற்கு சந்தையா இருக்கிறார். இப்போ உயிருக்கு எந்த விதமான மதிப்பும் இல்லாத நிலையைத்தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நாங்கள் இங்கே என்னத்தை பற்றி பேசுறோம்? போர் இல்லாத உலகத்தை காண வேண்டும். எப்படி காண முடியும்? மனிதன் மாற வேண்டும். இவ சொன்ன மாதிரி 6வது நிலையை கடந்து 10வது நிலைக்கு போக வேண்டும். அந்த 10வது நிலையை எப்படி அடைய முடியும் என்றால், நாங்கள் எல்லோரும் கல்வி கற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கை குறிக்கோள் மாற வேண்டும். இப்போதே குறிக்கோள் என்றால் மற்றவர்கள் ஏமாத்துவது. நீங்க அன்னதானத்தை பற்றி சொன்னீர்கள். எனக்கு அது இது நெருங்கக்கூடியது என்றால், அன்னதானம் கொடுப்பது வசதி இல்லாத ஏழைகளுக்கு தான் அன்னதானம். ஆனா இங்கே அன்னதானம் இருந்தால் வசதி உள்ளவர்கள் பெரிய காலில் சாப்பிட்டு போகிறார்கள். எப்படியான நிலைதான் இன்றைய உலகத்தில் அனுபவத்திலேயே சொல்றேன் என்றால், அன்னதானம் ஏமாற்றிக் கொண்டு வசதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் வள்ளலார் கொடுத்தது அங்கே அந்த நேரங்களில் வசதி இல்லாதவர்களுக்கு தான் சாப்பாடு கொடுத்தார்கள். ஆகையினால் நாங்கள் முதலாவது சிந்தனையில் மாற்றம் ஏற்படுத்த வேண்டும். சிந்தனை தெளிவு வந்தால் தான் நாங்கள் வள்ளலார் சொன்ன வழியை பின்பற்றுவோம். நீங்கள் எல்லாம் ஒரே கூட்டினீர்கள், நாங்கள் கேட்கின்றோம். எத்தனை பேர் அதை செயல்படுத்துகின்றார்கள் என்றால் உங்களுக்கு இல்லை. வள்ளுவரத்திலேயோ நண்பர்களை சொல்லியிருக்கின்றார்கள், இன்னும் மாறவில்லை. ஆகையினால் உண்மையிலேயே மனித இனம் மாற வேண்டும். நீங்க சொன்ன மாதிரி உயிர்களையும் கூட்ட வேண்டும். அருநிலைக்கு வர வேண்டும். நிச்சயமாக இந்த அருநிலைக்கு வந்தால் மட்டும் கூடாது, மற்றவர்களையும் சற்ற உயிர் போல பாதுகாக்க வேண்டும். பேச்சு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. நீங்கள் ஆங்கிலத்துல கதைக்கல, மன்னிக்க வேணும். தமிழ்ல கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் வள்ளலாரை பற்றி தெரிஞ்சபடியா தமிழ்ல கொஞ்சம் கூட விளக்கமா இருந்தபடியா தான் நான் உங்களை இங்க தமிழ்ல கதைக்க சொன்னதான். நன்றி நன்றி. விளங்கிட்டது. நான் திருமூலரை போல வள்ளலாரை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சபடியா நீங்கள் இன்றைக்கு கொஞ்சம் கூட சொன்னது கொஞ்சம் அறிவா இருந்தது, அறியக்கூடியதா இருந்ததுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. அற்புதமான சொற்பொழிவு. சில சொற்பொழிவு ஆங்கிலத்துல கூட விளங்கும், சில சொற்பொழிவு தமிழ்ல கூட விளங்கும். அதனாலதான் நான் தமிழ்ல கூட பேச சொல்லி மாட்டி வந்து நன்றி. வணக்கம். திரும்பியும் வந்து எங்களுக்கு மிச்சத்தை சொல்ல வேணும். கண்டிப்பா. நன்றி 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 ஐயா. வணக்கம். ஐயா மிக அழகாக சிறப்பாக கூறியிருந்தீர்கள் வள்ளலாரை பற்றி. வள்ளலார் ஒரு கடல், எவ்வளவோ விதமான எல்லாம் கூறியிருக்கின்றார்கள் என்று நீங்கள் எங்களுக்கு தயவு நிலை வர வேணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் தயவு நிலை வந்தால்தான் ஊரில்லா வாழ்வு வரும் என்பதையும் சுட்டி காட்டினீர்கள். எனக்கு அதுல 9 அறிவு 10 அறிவு சொன்னீர்கள். 9வது அறிவை நான் விட்டுவிட்டேன். 6வது அறிவு 7வது அறிவு தான் இன்ட்யூஷன், 8வது அறிவு மெய்யுணர்வு, 9வது என்ன சொன்னீங்க? நுண்மான் நுழைப்புலம். நுண்மான் நுழைப்புலம் 9வது அறிவு என்னன்னு சொல்லி அதம்மா நுண்மான் நுழைப்புலம். அன்மியூட் பண்ண வேணும் ஐயா. நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ண சொல்றாங்க. 9வது அறிவு என்பது நுண்மான் நுழைப்புலம் அப்படின்னு சொல்றதுமா. புலம்னா அறிவு, நுழைதல் ஏதோ ஒரு வாயிற்படிக்குள் நாம் நுழைகின்ற அறிவு. அது எந்த வாயிற்படி என்றால், நம்முடைய ஆத்மாவில் ஒரு சிறு துவாரம் இருக்கு, அது சபாத்வாரம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சபாத்வாரம் பிரபஞ்சத்திலேயே ரொம்ப நுட்பமானது. அதை விட நுட்பமாக நம்முடைய அறிவு கூர்த்தீட்டப்பட்டால் நாம் உள்ளே நுழைந்து கொள்ளலாம். எந்த ஷார்ப்னர் வச்சு நம்முடைய உணர்வை கூர்த்தீட்டுவது என்றால் தயவு தான். நண்பர்கள் சொன்னாங்க, இந்த அன்னதானம் போடுறதுனால என்ன லாபம்? ஐயா, அவருக்கு நீங்கள் அன்னதானம் போடுறதுனால அவருக்கு பசியாருது, அவ்வளோதான். ஆனால் அவர் திரும்ப உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கின்றார் என்றால், அந்த ஒரு வினாடி உங்களுடைய மனசில் அந்த இரக்கம் தயவு வருது இல்லைங்களா? அந்த ஒரு வினாடி நீங்கள் யோகி ஆகின்றீர்கள். 30 வருஷம் மூச்சை பிடிச்சி யோகம் செய்கிறதை விட நீங்கள் 2 இட்லி, ஐயோ இந்த உயிர் பாவம்
என்று நீங்கள் இறக்கப்பட்டு உயிருக்கு தயவு நிலைக்கு வந்து அந்த 2 இட்லியை கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஒரு வினாடி நீங்கள் தயவிலே இருக்கின்றீர்கள். அந்த தயவு தான் ஞானம். இதான் வள்ளலார் சொல்றது. அதான் அப்போ நீங்க எங்கே போறீங்கன்னா, அந்த நுண்மான் நுழைபுலம் என்கின்ற 9வது அறிவு நிலை. திருவள்ளுவர் சாமியே அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறார். என்னுடைய வார்த்தை இல்லை, திருவள்ளுவர் சாமியினுடைய வார்த்தை நுண்மான் நுழைபுலம் என்பது. ஆக அந்த 9வது அறிவை யார் அடைகின்றார்கள் அவர்கள் சாக மாட்டார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் தன்னுடைய ஆத்மாவிற்குள் தங்களுடைய உணர்வை புகுத்தி கொண்டால் சாக மாட்டாங்க. அங்கே எவன் வர முடியாது. நீங்க முக்தி அடைவீங்க. அதுக்கு மேல சித்திக்கு போகலாம். அதுக்கு மேல ஐவர், அதுக்கு மேல மூவர், அதுக்கு மேல சிவன். சிவன் நிலையினுடைய 9 நிலைகள். 10வது நிலையை ஆண்டவர் வள்ளல் பெருமானுக்கு மட்டும் காட்டுகின்றார். அதான் அருட்பெருஞ்சோதி நிலை. இவ்வளவு நிலைகளுக்கும் வாய்ப்பு எப்போ இருக்கு? அந்த சபா துவாரத்திற்குள் நாம் நுழைந்து கொள்ள வேண்டும். அது மட்டும் இல்லை, அங்கே வள்ளல் பெருமான் இன்னொன்று சொல்வார், ஒரு விஞ்ஞான செய்தி. அது என்னன்னா, உலகம் யாவையும் கண்டிடும் ஓர் உளவை அறிந்திலீரே. You don't know the secret of seeing all the galaxies from your own place. அந்த துவாரத்திற்குள் நீங்கள் நுழைந்து விட்டால் இறைவனுடைய அருட்கண் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது. நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் இருந்த இடத்திலேயே பார்க்கலாம். சித்தர்கள் சிவலோகம் இங்கேயே தரிசித்தோர் என்று திருமூலர் சாமி சொல்வார். நீங்கள் அற்பாவை படிச்சிங்க அப்படின்னா திருவள்ளுவர், திருமூலர், மாணிக்கவாசகர் எல்லா ஞானமும் ஒன்று திரட்டி அதுக்கு விளக்கத்தோட வள்ளல் பெருமான் கொடுத்துருவாருமா. காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதெல்லாம் பழைய தமிழில் இருக்கும். இங்கே நம்ம இந்த காலத்து தமிழில் வள்ளல் பெருமான் நமக்கு கொடுக்குறார். எனக்கு தெரிஞ்சது அதனால தான். அதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. தொடர்ந்து வந்து எங்களுக்கு இந்த வள்ளலாரை பற்றி பேசினால் நன்றாக இருக்கும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நன்றி. கண்டிப்பாக செய்கிறேம்மா. ஐயா விரும்பினார்னா நான் வர்றேன். வணக்கம். வாழ்க நன்றி. நன்றி. அடுத்ததாக மீனாம்பிகை அம்மா மாஸ்டர் பேசுகிறார். மீனாம்பிகை வணக்கம். வணக்கம். அருமையான பேச்சையா. நான் உங்களோட நிறைய பேச்சுகள் கேட்டிருக்கிறேன் யூடியூப்ல. இதனைக்கு பார்த்துட்டு குப்பிங்க தமிழ்னாலே பேசுவீங்க என்று எதிர்பார்த்தேன். இங்கிலீஷ்ல பேசினோட ஐயோ மன்னிக்கணும். பேச்சுகள் எல்லாம் உணவு முறை, மருத்துவ சம்பந்த குறிப்புகள், உடற்பயிற்சி, யோகா முறை கணக்கு நிறைய கேட்டிருக்கிறேன். நான் வள்ளலார பற்றி தேடிக்கொண்டு போயிட்டு பிரபாதி அம்மா அந்த பேச்சு உங்களோட பேச்செல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்கிறேன். அருமையான பேச்சையா. மற்ற அறிவுக்கும் நல்ல விளக்கம் தந்தீங்கள். திருச்சி சம்பளத்துக்கு நல்ல விளக்கம் தந்தீங்கள். அருமை. நான் எவ்வளவோ நோட்டுகள் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இன்னும் கேட்பேன். இந்த நேரம் வரும் எங்களுக்கு யூடியூப்ல. நான் நாளைக்கு கேட்பேன். நீங்க திரும்ப வாங்கும். திரும்ப வந்து எங்களுக்கு நிறைய அறிவை தர வேணும். வள்ளலாட்சி அறிவு அது ஒரு உண்மையா இனிக்கும். அவற்றை இதை கேட்டால் உண்மையா இனிக்கும் எங்களுக்கு அவற்றை இதுகள் எல்லாம். நன்றி ஐயா, மிக்க நன்றி. எதிர்பார்த்து கொண்டு இருந்த நான் உங்களோட பேரை பார்த்த நாள் தொடக்கம் உங்களோட பேச. நன்றி. அடுத்ததாக கண் குகநேகன் மாஸ்டர், ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா மாஸ்டர். ஐயா வணக்கம். இப்பொழுது நேரம் சிட்னி ஆஸ்திரேலியாவில் இரவு 9 மணி. அதுக்குதான் நான் சொன்னாங்க உங்களை ஒரு அரை மணிக்காலம் தான் பேசலாம். அதுக்குதான் நாங்கள் பரவாயில்ல இரவு 9 மணி மறக்காம இருக்கிறேன். பார்த்தீங்களா? இப்படி என்ன சொன்னேன்னா இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து நீங்க அரை மணிக்காலத்துல ஒவ்வொரு டாபிக்காக செலக்ட் பண்ணி பேசினா நல்லா இருக்கும் என்னுடைய எண்ணம். மற்றது வந்து எனக்கு ஒரு விளக்கம் அதை கொஞ்சம் கூட தேவையாக அடுத்த முறை கூட நீங்க விளங்கப்படுத்தலாம். நீங்கள் ஐன்ஸ்டைன், நியூட்டன் இவை இந்த 1000 மடங்கு மேலானவர் வள்ளலார்னு சொல்லியிருந்தீர்கள். எனக்கு அது பெருசாக விளங்கவில்லை. என்ன விதத்தில் அவர்கள் நான் அதை நோட் பண்ணி அதை கவனமாக கவனிக்கலையோ தெரிய. அடுத்த முறை உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் விளங்கப்படுத்தலாம். ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட்னு தான் நினைக்கிறேன். அதை பற்றி அறியவலாகவும் இல்லை. உங்களை போலவே உங்களுடைய மகன் சரவணன் இந்த தளத்துக்கு பெரிய உதவி செய்து பல நேரங்களில் கலந்து சிறப்பித்து வருகிறார். அவருக்கு உங்களுடைய நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிறுவனத்துக்கு கொண்டு, அதாவது இதை இன்று இரவு
8 மணிக்கு யூகே நேரம், அதாவது நடிச்சாமம் 12:30 AM இந்திய இலங்கை நேரம் இயற்கைக்கு நன்றியாக இருப்பது என்ற தலைப்பில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கின்றது. அதாவது ஒவ்வொரு கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நாங்கள் இருப்பவர்கள் நேரே இயற்கையோட சேர்ந்து ஒரு பார்க்கிலேயோ அல்லாட்டி ஒரு ஆளுடைய வீட்டிலேயோ போய் நாங்கள் எங்களுடைய தியானத்தையும் எங்களுடைய யோகா பயிற்சி மற்றும் லாஃப்ட் யோகா அதே போல பல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் சொல்லிக் கொள்கின்ற. அதுக்குத்தான் இந்த விஷயம் இயற்கைக்கு நன்றி குறிப்பிட்டார். நாளை காலன அதாவது வழக்கமாக 8:45 AM UK டைம் 1:15 PM இந்திய இலங்கை நேரத்துக்கு அருமையான முக்கியமான நிகழ்ச்சி. 45 நிமிடம் இருந்த பிறகு பிரபா நந்தினி அவர்கள் 9 கிலோஸ் ஆஃப் ஹெல்த் இன் லைஃப், அதே போல நாளைக்கு 11 மணிக்கு UK டைம் 3:30 PM இந்திய இலங்கை நேரம் இயற்கை மருத்துவம் பற்றி டாக்டர் நிவேதா அவருடைய பேச்சு இடம்பெறும். கூடதான் நிகழ்ச்சி நன்றி. மீண்டும் இன்னொரு முறை எங்கள் தளத்தில் பேச வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். வித்தியாசமான சின்னதாக அரை மணித்தாளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மாடிஃபை பண்ணி இங்கே பேசினா அது எங்கள் தளத்துக்கு நன்மையாக இருக்கும். இல்லாடி இரவு லேட்டாக போய்கொண்டு என்று கூறிக்கொண்டு என்னுடைய கருத்தையும் அறிவித்தலையும் நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி. நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க. நேரத்தின் அருமை கருதி மிகவும் விரைவாக எனது கருத்தை கூறிவிட்டு ஒரு வினாவை கேட்க உள்ளேன் ஐயா. உங்கள் பேச்சு அருமையில் அருமை. வள்ளலார் கூறுகின்றார், நீங்கள் விலங்கென்று எல்லாரும் கூறுகிறார். உண்மையாக அவர் விலங்கை விட ஒருபடி மேல் சென்று பே என்றுதான் எங்களை பேசுவார். அதாவது 11 விதமான பேய்களை நாங்கள் விரட்ட வேண்டும் என்று கூறுகிறார். நான் மிக விரைவாக அந்த பேய்கள் என்று சொல்லிட்டு வினாவை கொடுக்க உள்ளேன். யான் என்கின்ற ஆணவப் பேயும், எனதென்கின்ற ராட்சத பேயும், மாயை என்கின்ற வஞ்சக பேயும், பெண்ணாசை என்கின்ற பெரும் பேயும், மண்ணாசை என்கிற மானிடப் பேயும், பொன்னாசை என்கின்ற கொல்லா பேயும், கோதம் என்கின்ற கொள்ளிவாய்ப் பேயும், லோகம் என்கின்ற உதவாப் பேயும், மோகம் என்கின்ற மூடப்பேயும், மதம் என்கின்ற பலக்கார பேயும், மாச்சரியம் என்கின்ற மிரட்டு பேயும் என்று 11 பேய்களை நாங்கள் விரட்டாட்டி நாங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்பதுதான் வள்ளலாரின் கருத்து. எனது வினா என்னென்றா ஐயா, நேரத்தின் அருமை கருதி நான் விரைவாக பேச வேண்டியுள்ளதை மற்றவர்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். நீங்கள் இதை படித்தீர்களோ தெரியவில்லை, இவரது கருத்துக்களுக்கும் எங்களது யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் ஆகம நாவலரது கருத்துக்களுக்கு முரண்பாடு வந்து இறுதியாக அது ஒரு நீதிமன்றத்துக்கே போக வேண்டியுள்ளது இருந்தது. அதற்குரிய காரணம் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்றதான் கேள்வி. அதை பற்றி பல பேர் என்னிடம் கேட்பார்கள். மிகுந்த ஆழமான கருத்துக்கள் அவரிடம் இல்லை. அதை பற்றி படித்திருப்பீர்களா? என்ன காரணம் கொண்டு நீதிமன்றம் மட்டும் இருவருடைய பிரச்சனையும் போக வேண்டி வந்தது அதுக்கு தெரியுமா? அதை பற்றி ஐயா, இது தேவையில்லாத ஒரு சம்பவம் ஐயா. எப்படின்னா, அவர் இலக்கண புலமை பெற்றவர் தான். ஆறுமுக நாவலர் தமிழுக்கு நிறைய தொண்டு செய்திருக்கின்றார். இலக்கண புலமை பெற்றவர் தான். ஆனால் இவர் வேற கேட்டகரியே வேற. எப்படி என்றால், இவர் தத்துவஞானி, விஞ்ஞானி, மெய்ஞானி, இறைநிலையை அடைந்தவர். இது வேற கேட்டகரி. நம்ம அதை விட்டுறலாம். அது நமக்கு பயன்படாது. அதுக்கு விளக்கம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது நமக்கு பயன்படாது. அதனால அதை விட்டுறலாம். கருத்தை நானும் கிட்டத்தட்ட வள்ளலாரை பற்றிய பேச்சு பேசும் பொழுது நான் அறிந்த விடயத்தை கூறுகிறேன். ஆறுமுக நாவலர் வள்ளலாரை பார்த்தவுடன் பார்த்தாராம். அதுக்கு பிறகு அவர் தன் கேச விட்டுறவண்ணுமா கூட தான் அவர் ஒன்றுமே பேச இல்லையா. அது கடவுளின் அருள் என்றுதான் அதை சொல்லுகிறார்கள். அடுத்ததாக பரிமளா நாகேந்திரன் மாஸ்டர், நீங்கள் உங்களோட கருத்தை கூறலாம். அருமை மாஸ்டர், அருமை. உண்மையில வள்ளலாரை பற்றி சொல்றதுக்கு அரமணத்தி யாரும் காணவே காணாம். நானும் தான் முதலில் ஐயோ என்ன அருமையான பேச்சு, இந்த மாஸ்டர்கிட்ட பேச்சு நான் நிறைய கேட்டுக்கிறேன். வள்ளலாற்ற ஒரே ஒரு புத்தகம் தான் வாசிச்சிருக்கிறேன்.
நான் நினைச்சுட்டேன் இந்த உயிர் போறதுக்கு அந்த புத்தகம் வாசிச்சே ஆகும். ஆனா வேண்டிட்டேன் மாஸ்டர், ஒரு மாதிரி வேண்டிட்டேன். ஆனா இன்னும் வாசிக்க துவங்க இனித்தான் துவங்க போறேன். கேட்டாங்க புத்தகம் வாசிக்க தொடங்க போறேன். அருமை. வள்ளலாற்று புத்தகம் வாசிச்சா, அந்த 6 புத்தகம் வாசிச்சா ஒரு மனிதனுக்கு போதும். அவ்வளவு சொல்லி இருக்கிற வள்ளலார். எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்க கூடாது, என்ன சாப்பிடணும், என்ன சாப்பிடக்கூடாது, எப்படி வாழணும், எப்படி வாழக்கூடாது, என்ன காரணியம் செய்யணும், என்ன இதற்கு அத்தனையுமே வள்ளலார் சொன்னது. சொல்லாதது வேற எதிரையுமே சொல்லப்படையது கூட சொல்லலாம். அவ்வளவு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா எனக்கு அந்த முதலாவது புத்தகம் வாசிக்கும் போதே அப்படியே வள்ளலாரோட ஐக்கியமாகவும் ஆயிட்டு நான் வள்ளலாரும் எனக்கு வந்தேன். தியானத்துல இருக்கும்போது வள்ளலாரையும் பார்த்தேன். எனக்கு உண்மையில அது பெரிய சந்தோஷம் இருந்தது. அந்த பெரிய ஞானி, அந்த பெரிய கடவுளையும் கற்றுக்கிறேன்னு என்னும் போது அது பெரிய ஆணவம் இல்லை, ஆனா ஒரு சந்தோஷம். என்னையும் ஒரு மகளா மறைஞ்சு வந்தேனே என்ற போது ஒரு சந்தோஷம். ஆனா உண்மையில அரமணித்தியாலும் காணவே காணாது. வள்ளலாரை சொல்லும் போது கடைசி வரையும் காணாது. ஆனா இந்த உண்மையில ஆதங்கமா இருந்தது. இன்னும் 2 மணித்தியாலும் கூட நீங்க சொன்னா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதுக்கு நாங்க வேண்டி. ஆனா மிச்ச பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தாங்க. என்ன பொறுத்த 2 மணித்தியாலும் 2000 வருஷம் சொன்னாலும் அப்படியே கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் வள்ளலாரை பற்றி. நன்றி மாஸ்டர். அருமை அருமை அருமை. நன்றி யாழினி. அடுத்ததாக கௌரியராஜ் நீங்கள் பேசலாம். ஐயா, தொடர்ந்து பாருங்கள் ஐயா. எமக்கு தெளிந்த உரைகளை வழங்குவதற்கு மிக்க அன்பான நன்றி ஐயா. 541 WT செல்வி. Awesome presentation and I like very much and I don't have any words to thank you to say and you could come back again please and thanks. Kala Mahalingam கனடாவிலிருந்து கூறுகின்றார். Thanks for your expert speech and excellent. Congratulations master. Jnana Jogaraja from UK. Thank you Kupusami for excellent speech. Come again please. அவ்வளவு நான் பண்ணிக்கிறேன் மாஸ்டர். Thank you. ஓகே, நன்றி. கௌரியராஜ் மாஸ்டர் கொஞ்சம் எட்ட இருந்து நீங்கள் கதைச்சா கிளியரா வரும். நீங்கள் வராதபடியாலே நாங்கள் கூட்டத்தை நிறைவு செய்ய யோசிக்கின்றோம். வந்துட்டு பேச விடுங்க. சொல்ல இருந்தால் சொல்லுங்க, நாங்கள் நிறைவு செய்ய போகின்றோம். மிக்க நன்றி. நான் தான் உங்களுக்கு ஸ்ரீகாந்த ராஜா ஐயா அவர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்குமே நான் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அற்புதமான சத்சங்கம். எங்களுக்கே வள்ளலார் சாமி சொல்கிறது, நாம் மேல்நிலைக்கு போகணும்னு சொன்னால் 2 வழி. பரோபகாரம், சத் விசாரம். பரோபகாரம் என்பது அன்னதானம் போடுறது மாதிரி பிற உயிர்களுக்கு உபகாரம் செய்கிறது தான். சத்விச்சாரம் என்பது தான் இப்பொழுது நாம் செய்தது. இந்த சத்விச்சாரத்தின் மூலம்தான் அறிவு விருத்தியாகும் என்று சொல்லுகின்றார். அது மட்டும் இல்லை, நமக்கு இந்த 7 திரைகள் உள்ளே மறைப்பு இருக்குது. அதில் முக்கியமான திரையை நீங்கள் அதை பொசுக்கணுன்னா இந்த சத்விச்சாரத்தால் மட்டும்தான் முடியும்னு பெருமான் சொல்கிறார். ஆக நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். நீங்கள் எனக்கு ஒரு பெரிய கொடையை கொடுத்துருக்குறீங்க. கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே என்னுடைய அறிவை ஒரு மேல்நிலையிலேயே நிற்க வச்சுருக்கிறீங்க. அதுக்கு நான் தான் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி சொல்லணும். ரொம்ப நன்றிங்கய்யா. மீண்டும் சந்திப்போம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்பொழுது கேட்கிறதா? கேட்குதுமா? மிக அருமையான உரை ஐயா. அதை கேட்கும் வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கு நான் முதலில் நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கும் மிக மிக நன்றி. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது, நேரம் இருக்கிறதா? நான் கேட்கலாமா? கேளுங்க. ஆத்மாவை உணர்ந்தால்தான் நாம் தயையோடு இருக்க முடியும் என்று சொல்கிறார்களே, ஆத்மாவை உணரும் வழிகளை வள்ளலார் கூறியிருக்கிறார்கள். நிறைய சொல்லி ஆத்மாவை நாம் உணர்ந்து கொள்வது இந்த வழிகள் காட்டி இருக்கின்றார். அதில் குறிப்பாக ஏதாவது 1, 2 எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுங்க. இப்போ இந்த தயவே போதுமா? இப்போ மனசை கடந்தா அப்பால் ஒரு மௌனம் வரும். மனதை கடந்தால் அப்பால் ஒரு மௌனம் வரும்.
ஆரம்பத்திலேயே இந்த ஓஷோவினுடைய கொட்டேஷன் மேற்கோள் போட்டாங்க இல்லைங்களா, அதுதான். நீங்கள் ஆத்மாவை அடைவதற்கு பல வழிகள் இருக்கின்றன. கேரளாவினுடைய நாராயணகுரு ஆத்மோபதேச சதகம்னு எழுதியிருக்கார். ஆத்மாவை அறிவதற்கு 100 வழிகளை அவர் காட்டியிருக்கின்றார். அதை நான் ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்திருக்கின்றேன். ஆனால் எளிமையான வழி என்பது வள்ளல் பெருமான் சொல்லுகின்ற இந்த தயவு தான். தயவு சத்விச்சாரம்தான். புரியுதுங்களா? தயவு இப்பொழுது நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற சத்விச்சாரம். இந்த இரண்டுமே நமக்கு ஆத்மாவை காட்டும். இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா நான் சொல்லுங்க. ஏழை பணக்காரன் என்று இல்லாமல் பசி ஆற்றுபவர் அனைவருமே தயையுடையவர் என்று சொல்லி இருக்கிறார் இல்லையா? ஆமா ஆமா, நாம் அனைவருக்குமே உணவு கொடுப்போம். ஆமா. நன்றிங்க, நன்றிம்மா. மிக்க நன்றி. மீண்டும் உங்கள் உரையை கேட்க வேண்டும். சொன்ன